ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। खबरों के प्राइम टाइम दे विच असीं अज जिक्र कर रहे हैं कि इस पूरे रेड़के का हल निकलेगा की। तुसीं भी अपनी राय साडे तक जरूर पहुंचाओ। असीं इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। इस विचाले साडे नाल बूटा सिंह बुर्जगिल जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रधान ने भारतीय किसान यूनियन डकौंदा दे। फोन लाइन ते साडे नाल गुरविंदर सिंह गिल जी जुड़ रहे हैं, जो कि जनरल सकत्तर ने भारतीय किसान यूनियन लखोवाल दे। मैं किसान आगुआं दा रुख करा, पर उस तो पहला क्योंकि जो असीं जिक्र कर रहे सी केजरीवाल सरकार दे वल्लों जारी किए गए नोटिफिकेशन दे उत्ते, जरनैल जी एक रिएक्शन जरूर इत्थे मैं तुहाडों लेना चाहांगा, इस करके भी जरूरी हो गया क्योंकि इस चर्चा मैं अगे नहीं वधावांगा। सिर्फ एक तुहाडा रिएक्शन, एक दर्शक ने मेरे तक मैसेज पहुंचाया है ब्रेक के दौरान, डॉक्टर नरिंदर संधू हैगे ने, उन्होंने वालों जिक्र किया गया कि जेकर केजरीवाल सरकार नोटिफिकेशन जारी ना करती तो एक नैतिक तौर पर बल किसानां नूं इस पूरे अंदोलन नूं जरूर मिलता। जरनैल जी जिस तरीके तुसी अपने टीवी ते आ वाली चिट्ठी चला रहे हो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक 27 नवंबर 2020 5-6 दिन पहला ਦੀ ਇੱਕ चिट्ठी दिल्ली सरकार ਦੀ है, ਉਹ ਚਲਾ ਦੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਮ ਸਟੈਂਡ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸੱਚਾਈ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਦੀ, 16 ਅਗਸਤ ਦੀ, 3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅਟੈਂਡ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 2019 ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? चलो ठीक है जरनैल जी, मैं पहला ही तुहानूं जिक्र किया सी, इस समय कुछ टैक्नीकल इशू है कि बैद साहब साडे नाल इस समय जुड़े भी नहीं ने, कोशिश करांगे उन्हां दे नाल गलबात करिए, पर आपां दूजे पासे वधदे हां कि इस पूरे मसले दा हल किवें निकलेगा, की निकल सकदा। आम आदमी पार्टी तो भी उसनूं लैके सवाल होणगे। साडे नाल बूटा सिंह जी जुड़े हुए ने। बूटा सिंह जी, पंजाब दे लोग ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਵੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ 1% ਕਿਤੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? देखो जी, बिल्कुल गुंजाइश नहीं आउंदी। सोध वाले पासे ना ही अजे तक प्रपोजल लेके आई है भारत सरकार। जे प्रपोजल लेके आवे तो असीं उत्ते सोच तां ही सचदे कि किहो जी प्रपोजल आ। अगर कानून रद्द किए जा सकते, क्यों नहीं किए जा सकते? नवा ऑर्डीनेंस लेके आउण ते इन्हां कानूनां नूं सस्पेंड करन 6 महीनों के लिए ते पार्लीमेंट दे विच पास कराउण, रद्द हो जूगा। हुंदा क्यों नहीं, रद्द क्यों नहीं हो रहा है? नहीं बूटा जी, मेरा सवाल इस करके सी कि जेकर आपां कानून रद्द करन दे उत्ते अड़े होए हां फिर तुहाडे मुलाकातां दा कोई फायदा नहीं। जेकर आपां किसान यही कह रहे हैं कि कानून रद्द कर दो, फिर तां मुलाकातां दा कोई मतलब ही नहीं। मुलाकातां तां ही हुंदियां ने कि नैगोशिएट किया जा सके। देखो ये मीटिंगां तां हुंदियां रहिंदियां चलदी एजीटेशनां दे विच, पर सवाल जिड्डा वड्डा है ना, ये देखो कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ टक्कर है। जे एक माड़ी मोटी मंग होंदी तो एक दिन नहीं सी लगदा इहनूं। असीं तां अजे भी मन के चले हैं कि एक पासे कारपोरेट घराणे है, नाल उन्हां दे भारती बीजेपी की सरकार है,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਿ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵਧੇ ਕੇਂਦਰ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਆਸ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 5 ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਰੀਦੂ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਹ ਜੇ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਖੋਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਔਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਦਵੋ ਨਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਰੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, MSP ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆ ਕੇ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ, ਨਾ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5, 7, 10 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਨੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ BJP ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਕੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਬੈਠਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਜੇ ਇਹ ਬੈਠਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਵੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ? ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਹੀ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀਏ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। बीजेपी ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ। 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਬੂਟਾ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬੈਠਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ? ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ 2-3 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ 5-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਥੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਦੱਸੋ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ। जाएगा, आंदोलन खत्म होएगा, आंदोलन जारी रहेगा। इस मीटिंग को बाद